Good morning, students. Again, we welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom SEM 3 students. Subject Corporate Accounting 1. According to the choice-based credit system. According to the new syllabus for Saurashtra University, in force from June 2020. So this year, Saurashtra University changed in these subjects, the one chapter will be changed. Number 4, corporate social responsibility is including in only for theory portion, but we are talk about the third unit. Lecture number 8, unit number 3, final accounts of company as per the provisions of Companies Act 2013, and the weightage of this chapter is 20 marks. In this chapter we are including introduction, meaning, legal framework as per the Companies Act 2013, various schedules for financial statement as per the Companies Act 2013. You watch our lecture number 1 to 4. We discuss about the various schedules for financial statement, accounting adjustments relating to the final accounts of company, depreciation, provisions for taxation, allocations and dividends, and in the vertical format. This chapter you are calculate, there are the two way, historical and vertical. Horizontal, it means old system જે તમે 11-12માં પ્રિપેર કરતા હતા, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, P&L અકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ. And in the vertical format means schedule and note we are preparing. Today we are taking another question in Saurashtra University examination, second year BCom examination, March April 2011, corporate accounting. This question, first we read the carefully question, then after I am giving a number of notes and you are preparing. There are the 3 statements, first balance sheet in the liability side, then asset side, and then statement of profit and loss account. And prepare 18 notes. If 18 notes are required or not required doesn't matter, we are always draw in each and every question there are 18 notes. First we read the question carefully. Prepare the vertical final accounts of Dada Bhagwan Company Limited from the following trial balance as on 31st March 2010, and additional information given below, 20 marks. Particular debit balance, particular and credit balance. First of all, we read the credit balance. Share capital 24 lakh, debenture redemption fund 1,80,000, share transfer fees 12,000, sales 15 lakh, creditors 3 lakh, commission 12,000, bills payable 48,000, general reserve 3 lakh, bank overdraft 3 lakh, goods return 60,000, બેડ ડેપ એ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર વયું ગયું છે. બેડ ડેપ રિઝર્વ
In the debit side, opening stock 2,46,000, investment 9 lakh, loose tools 30,000, land and building 9 lakh, machinery 15 lakh, furniture 90,000, purchase 6 lakhs, debtors 4 lakh 80,000, discount 30,000, bills receivable 90,000, motor car 1 lakh 32,000. Credit side, reserve. This reserve is bad debt reserve 30,000, 5% debentures 4 lakh 80,000, provident fund 90,000, income tax provision 3 lakh, profit and loss account 1/4/2009 2 lakh 28,000. It is a opening balance of profit and loss account. Total 62 lakh 40,000. And in the debit side, interim dividend 78,000, printing and stationery 42,000, interest on bank overdraft 78,000, goods return 1 lakh 20,000, bad debts 18,000, calls in arrears 30,000, wages 60,000, insurance premium 36,000, directors fees 24,000, salary 1 lakh 20,000, cash balance 99,000, income tax paid 2 lakh 40,000, contribution to PF means provident fund 42,000, debenture interest 18,000, stationery stock 6,000, goodwill 2 lakh 40,000. Total 62 lakh 40,000. Additional information number 1, authorized capital of the company is rupees 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of 10 rupees each. Authorized capital always write in the schedule number 1, not number 1, and not including in the total. Number 2, write off 10% from preliminary expenses. Number 3, depreciate machinery by 10% and land and building by 5%. એટલે ડેપ્રિસિએશન બે એસેટ્સ ઉપર ગણવાનો છે, ટીક કરી લેવાનું. ટ્રાન્સફર 30,000 ટુ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ and 20,000 to GR general reserve. Point number 5, provide 5% reserve for bad debts on debtors. Number 6, proposed dividend is 10%. Next, stock on 1/3/2010 was 4 lakh. It is a closing stock. Here the mistake, stock on 1/4/2010 1/3 નો હોવું જોઈએ, 1/4 હોવું જોઈએ. Prepaid salary 4,000 and outstanding wages 2,000. This is our question. First, students, keep in mind, remember balance sheet as at 31st March 2020. Otherwise, here the 31st March 2010. જે યરની ઇન્ફોર્મેશન હોય એ તમારે અહીંયા લખવાની થશે. અગેઇન આઈ રિપીટ, બેલેન્સ શીટ જસ્ટ યુ કીપ ઇન માઇન્ડ, રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, નોટ નંબર એન્ડ ટાઇટલ. રોમન 1, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ. In the first point, shareholder funds, there are the 2 points: A, share capital, not number 1; B, reserve and surplus, not number 2. Second point, non-current liabilities. In the non-current liabilities, there are the 3 points: A, long-term borrowings, not number 3; B, other long-term liabilities; C, long-term provisions. Third point, current liabilities. In the current liabilities, there are the 4 points:
A. Short term borrowings. B. Trade payables, note number 4. C. Other current liabilities, note number 5. D. Short term provisions, note number 6. Keep in mind, in the liability side, 6 notes are required. A. Share capital, note number 1. Reserve and surplus, note number 2. Long term borrowings, note number 3. Trade payables, note number 4. Other current liabilities, note number 5. And short term provisions, note number 6. Then Roman 2, asset side. Number 1, non-current assets. A. Fixed assets. And in the fixed assets, there are the 2 points. 1. Tangible assets, note number 7. And intangible assets, note number 8. Then B. Non-current investment, note number 9. Second point, current assets. In the current assets, there are the 4 points. A. Inventories, note number 10. Trade receivables, note number 11. Cash and bank balance, note number 12. And other current assets, note number 13. Then total. Next, profit and loss statement of blank company. Here you write the Dada Bhagwan Company Limited for the year ended on 31st March 2020, 31st March 2010, as per the given our question. Particular note and rupees. First note, Roman 1, revenue from operations means sales. સેલ્સ રિટર્ન જો આપેલું હોય તો સેલ્સમાંથી શું થશે? માઇનસ. બટ અવર ક્વેશ્ચન્સ ગુડ્સ રિટર્ન, પરચેસ રિટર્ન છે, બરાબર, અને સેલ્સ રિટર્ન પણ છે. ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન પરચેસ રિટર્ન અને સેલ્સ રિટર્ન બંને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યા હતા. આપણે ગુડ્સ રિટર્ન શબ્દ વાંચ્યો હતો, ડેબિટ સાઇડ અને ક્રેડિટ સાઇડ. તો એનો મતલબ સેલ્સ રિટર્ન છે તો સેલ્સ ઇનર કોલમમાં લખશું અને પછી એમાંથી સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરીને લખવાનું થશે. Then Roman 2, other income, income from investment, note number 15. Other income, income from investment. Then Roman 3, total revenue. It means Roman 1 plus Roman 2. Then Roman 4, expenses is the title. A, B, C, D, E, F are subtitle. Purchase, તો ઇનર કોલમમાં લખશું કારણ કે એમાંથી પરચેસ રિટર્ન શું કરશું? લેસ. આમાં આપ્યું છે ક્વેશ્ચનમાં. યાદ રાખજો, ડેબિટ સાઇડ જે આપેલું હોય એ સેલ્સ રિટર્ન હોય અને ક્રેડિટ સાઇડ જે ગુડ્સ રિટર્ન હોય એ પરચેસ રિટર્ન હોય. ચેન્જ ઇન વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક બી, એમાં ઓલવેઝ 3 લાઇન રાખવાની જ, જેમાં ઓપનિંગ સ્ટોક માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આવશે. ઓપનિંગ સ્ટોક આપણને ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી મળે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું હોય છે. દેન એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ, નોટ નંબર 16. એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ, નોટ નંબર 16. દેન ફિનાન્સ કોસ્ટ ડી, એમાં પણ તમારે 3 લાઇન રાખવાની જ કારણ કે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય ને હોય જ. એવરી ટાઈમ એનું ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ 100% હશે જ. દેન ડેપ્રિશિએશન, નોટ નંબર 17. દેન અધર એક્સપેન્સીસ, નોટ નંબર 18. એન્ડ ટોટલ એક્સપેન્સીસ. ઇન્કમ માઇનસ એક્સપેન્સ કરો એટલે રોમન 5 તમને મળશે પ્રોફિટ એન્ડ ફોર ધ પીરિયડ, જે તમારે નોટ નંબર 2માં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. હું આની વાત કરતો હતો. આ જે પ્રોફિટ આવે આપણને એ આપણે નોટ નંબર 2માં ટ્રાન્સફર કરવાનો થશે.
નાવ ફર્સ્ટ વી ટીક ધ એડજસ્ટમેન્ટ. જુઓ ધ્યાનથી, એડજસ્ટમેન્ટ તમને ટીક કરાવી દઉં કે કઈ એન્ટ્રી ક્યાં આવશે. નંબર 1, ઓથોરાઇઝ કેપિટલ we write in the note number 1, authorized capital 4 lakh, equity share 10 rupees each. આઉટર કોલમમાં 40 lakh, પણ ટોટલમાં આપણે એને ઇન્ક્લુડ કરશું નહીં. આની એક જ ઇન્ફોર્મેશન છે એટલે એક જ ઇફેક્ટ આવશે. સેકન્ડ, રાઇટ ઓફ 10% પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ. આ સમમાં ક્યાંક કંઈક મિસ્ટેક છે, કારણ કે આપણે ક્વેશ્ચન રીડ કર્યો, અહીંયા ક્યાંય પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ આપેલા જ નથી. આપ્યા હોય તો એમાં રાઇટ ઓફ થાય, પણ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ નથી, અથવા એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્સપેન્સીસ પણ નથી. એટલે આ એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા ખોટું આપ્યું છે એવું કહી શકાય, અથવા ક્વેશ્ચનમાં કંઈક મિસ્ટેક છે. એક વખત ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ ચેક કરી લેજો, 62,40,000 થાય છે કે નહીં. થર્ડ, ડેપ્રિસિએટ મશીનરી બાય 10% એન્ડ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ બાય 5%. એટલે ડેપ્રિસિએશન તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહેશે, જેની ઇફેક્ટ આવશે 7 નંબરમાં અને 17 નંબરમાં. 7 અને 17 નંબરમાં આવે છે ડેપ્રિસિએશન અને ડેપ્રિસિએશનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ. યાદ રાખવું બહુ ઇઝી છે. 7 અને 17, 7માં માઇનસ કરવાનો અને બીજી ઇફેક્ટ 17 નંબરમાં જશે. ડેપ્રિસિએશન આઈ થિંક કેલ્ક્યુલેટ કરતાં આવડે છે બધાને. મશીનરી ઉપર 10%, તો આગળ મશીનરીની તમને વેલ્યુ આપેલી જ હશે, 15 લાખ આપેલી છે. તો 15 લાખના 10% એટલે 1,50,000 જે મશીનરીમાંથી માઇનસ કરવાના, અને બીજી ઇફેક્ટ 17 નંબરમાં જાય. નેક્સ્ટ, ટ્રાન્સફર 30,000 ટુ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ એન્ડ 20,000 ટુ GR. તો બંનેની ઇફેક્ટ 2 નંબરમાં જ આવશે, બંને ઇફેક્ટ. કારણ કે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ પણ 2 નંબરમાં જ હોય અને જનરલ રિઝર્વ પણ 2 નંબરમાં જ હોય. અને તમારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ લખવાનું છે 2 નંબરમાં. અગેઇન રિપીટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આગળના ક્વેશ્ચનમાં પણ સમજાવ્યું હતું કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ લખવાની, પછી પ્લસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાંથી જે ટોટલ આવે એ લઈને અહીંયા પ્લસ કરવાનું, પછી બેને પ્લસ કરીને એક ફિગર મેળવી લેવાનું, એમાંથી માઇનસ કરવાના ટ્રાન્સફર ટુ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ 30,000, નીચે માઇનસ કરવાના 2 નંબરમાં, અને ઉપર જ અહીંયા જ ક્યાંક ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ બતાવ્યું હોય એમાં તમારે પ્લસ કરી દેવાના. 2 નંબરમાં જ હશે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ. સેમ નીચે P&Lમાંથી માઇનસ કરવાના ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ, અને 2 નંબરમાં જ ઉપર જનરલ રિઝર્વ બતાવ્યું હોય એમાં તમારે પ્લસ કરી દેવાના 20,000, અને પછી જનરલ રિઝર્વમાં પ્લસ કરીને આઉટર કોલમમાં મૂકવાના. જનરલ રિઝર્વ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ હશે 3 લાખ, એમાં તમારે પ્લસ કરવાના 20,000, એટલે આઉટરમાં આવશે 320. અને ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે 1,80,000, એમાં તમારે પ્લસ કરવાના 30,000, એટલે આઉટરમાં આવશે 2,10,000. નેક્સ્ટ, નંબર 4, પ્રોવાઈડ 5% રિઝર્વ ફોર બેડ ડેબ્ટ્સ ઓન ડેટર્સ. તો આની એક ઇફેક્ટ જશે 11 નંબરમાં, ડેટર્સમાંથી માઇનસ થાય, એટલે ડેટર્સ ઇનર કોલમમાં બતાવવાના, એમાંથી માઇનસ કરવાનું બેડ ડેબ્ટ રિઝર્વ 5%. અને બીજી ઇફેક્ટ જશે 18 નંબરમાં. 18 નંબરમાં બેડ ડેબ્ટ રિઝર્વ કરીને તમારે બતાવવાનું થાય, જે કદાચ તમે 11-12માં ભણી ગયા છો. તમે 4 લાઇનનું સ્ટેટમેન્ટ બનાવતા, બેડ ડેબ્ટ્સ ઓલ્ડ એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સ, બેડ ડેબ્ટ્સ ન્યૂ એટલે એડજસ્ટમેન્ટ, બેડ ડેબ્ટ રિઝર્વ ન્યૂ એટલે એડજસ્ટમેન્ટ જે અત્યારે વાત કરી છે તે, અને ત્રણેયના ટોટલમાંથી માઇનસ કરવાનું બેડ ડેબ્ટ રિઝર્વ ઓલ્ડ એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સનું. આ એક સ્ટેટમેન્ટ તમે 11-12માં ભણી ગયા છો એ મુજબ બનાવી અને પછી તમારે લખવાનું રહેશે. હમણાં હું તમને બતાવું પણ છું કે કેવી રીતે બનાવવાનું થશે. નેક્સ્ટ, પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ 10%, એની એક ઇફેક્ટ આવશે 2 નંબરમાં, પ્રોફિટમાંથી માઇનસ થશે.
અને બીજી ઇફેક્ટ જશે 6 નંબરના નોટમાં. નેક્સ્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. અહીંયા ડેટમાં મિસ્ટેક છે, 1/4 હોવું જોઈએ. આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કહેવાય. અને એક ઇફેક્ટ જાય 10 નંબરમાં અને એક ઇફેક્ટ જશે બીમાં. બી એટલે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં. તમારા ઓપનિંગ સ્ટોકમાંથી ક્લોઝિંગ સ્ટોક શું કરવાનો છે? માઇનસ. નેક્સ્ટ પ્રીપેડ સેલરી. પ્રીપેડ સેલરીની ઇફેક્ટ જશે. પ્રીપેડ સેલરી પહેલાં તો સેલરી 16 નંબરમાં હોય. એક ઇફેક્ટ અહીંયા જશે અને બીજી ઇફેક્ટ જશે અધર કરંટ એસેટ્સ કહેવાય 13 નંબરમાં. એક ઇફેક્ટ સેલેરીમાંથી માઇનસ થશે અને બીજી ઇફેક્ટ 13 નંબરમાં જશે પ્રીપેડ સેલરી. આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ 16 નંબરમાં જશે એટલે એક ઇફેક્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસમાંથી પ્લસ થાય. પ્રીપેડ સેલરી માઇનસ થાય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ પ્લસ થાય. તો એક ઇફેક્ટ 16 નંબરમાં જ આપણે પ્લસ કરશું વેજીસમાં. અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ જશે નોટ નંબર 5માં. નોટ નંબર 5 અધર કરંટ લાયબિલિટીઝ હશે, એમાં ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં લખવાના 2000 આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ. આનો ફોટોગ્રાફ્સ પણ હું તમને મોકલાવી આપીશ વોટ્સએપમાં, જેથી કરીને તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા બેસો ત્યારે ફોટામાંથી જોઈને પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. નેક્સ્ટ આપણે બેડ ડેપ્સનું એક સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લઈ, કદાચ કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને ન આવડતું હોય તો. બેડ ડેપ્સ ઓલ્ડ ઇનરમાં લખવાનું 18 નંબરના શિડ્યુલમાં, 18 નંબરમાં, પ્લસ બેડ ડેપ રિઝર્વ ન્યૂ પ્લસ બેડ ડેપ્સ ન્યૂ. પછી આ ત્રણેયનો ટોટલ કરવાનો. બેડ ડેપ્સ ન્યૂ અને બેડ ડેપ્સ રિઝર્વ ન્યૂ આ તમને એડજસ્ટમેન્ટમાંથી મળશે અને બીડી ઓલ્ડ એ તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી મળે. ટ્રાયલ બેલેન્સ, એડજસ્ટમેન્ટ અને એડજસ્ટમેન્ટ. અને આમાંથી માઇનસ કરવાનું બેડ ડેપ રિઝર્વ ઓલ્ડ જે તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલું હોય. અને આ ફિગર જે મળે એ આઉટર કોલમમાં તમારે મૂકવાનો થશે. 18 નંબરમાં આવું શિડ્યુલ તમારે બનાવવાનું થશે, 5 લાઇનનું થાય. એમાં કદાચ તમને ખબર હોય કે બેડ ડેપ્સ ન્યૂ નથી તો એ ન લખો તો ચાલે. બેડ ડેપ્સ ઓલ્ડ, બેડ ડેપ્સ રિઝર્વ ન્યૂ, ટોટલ અને માઇનસ બેડ ડેપ રિઝર્વ ઓલ્ડ. અત્યારે આટલું આવશે. ક્લિયર? આ તમે 11-12માં કદાચ શીખીને આવો જ છો. આનો પણ ફોટોગ્રાફ્સ તમને મોકલાવી આપીશ. હવે આપણે શિડ્યુલ નંબર લખતા જઈએ, જેથી કરીને આપણું કામ ઇઝી થઈ જાય. શિડ્યુલ નંબર ઓળખાઈ જાય કે કઈ વસ્તુ કયા શિડ્યુલમાં જાય છે. પછી તમારે ખાલી સમ પ્રિપેર કરવાનો રહેશે. ફર્સ્ટ આપણે ક્રેડિટ સાઇડ જોઈએ તો શેર કેપિટલ હવે ઓલમોસ્ટ ધીમે ધીમે યાદ રહેવા માંડ્યું હશે. 1 નંબરમાં આવે શેર કેપિટલ 1 નંબર. ડિવેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ 2 નંબરમાં આવશે, રિઝર્વ કહેવાય. શેર ટ્રાન્સફર ફીઝ અધર ઇન્કમ કહેવાય, 15 નંબરમાં આવશે. સેલ્સ રોમન 1માં પણ ઇનર કોલમમાં રાખજો, કારણ કે સેલ્સ રિટર્ન પણ આમાં છે. ક્રેડિટર્સ 4 નંબરમાં આવે. કમિશન ઇન્કમ કહેવાય, અધર ઇન્કમ 15 નંબરમાં આવશે. બિલ્સ પેએબલ 4 નંબરમાં આવશે. જનરલ રિઝર્વ કહેવાય, 2 નંબરમાં આવે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લાયબિલિટી કહેવાય, 5th નંબરમાં આવશે. ગુડ્સ રિટર્ન એમાં આવશે. અને પરચેઝ રિટર્ન કહેવાય. યાદ રાખજો, ગુડ્સ રિટર્ન ક્રેડિટ સાઇડ આપ્યું હોય એને શું કહેવાય? પરચેઝ રિટર્ન. બેડ ડેપ રિઝર્વ એના પછીનો વર્ડ છે, જેમાંથી રિઝર્વ એના પછીના પેજમાં વયું ગયું છે, તો એ આવશે
18 નંબરમાં હમણાં જે તમને સ્ટેટમેન્ટ બનાવડાવ્યું બેડ ડેપ્સ ઓલ્ડવાળું એમાં આવશે. ઓપનિંગ સ્ટોક બીમાં આવશે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ 9 નંબરમાં આવશે. 9 નંબરનું ટાઇટલ છે તમારું નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. લૂઝ ટૂલ્સ એ 10 નંબરમાં આવશે, જેનું ટાઇટલ છે ઇન્વેન્ટરીઝ. લૂઝ ટૂલ્સ આપણી ઇન્વેન્ટરીઝ કહેવાય. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 7 નંબરમાં આવશે, ફિક્સ એસેટ્સ કહેવાય. મશીનરી પણ ફિક્સ એસેટ્સ કહેવાય 7 નંબરમાં. ફર્નિચર પણ ફિક્સ એસેટ્સ કહેવાય 7 નંબરમાં. પરચેઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે એમાં. પરચેઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે એની અંદર. ડેટર્સ 11 નંબરમાં આવશે, ઇનર કોલમમાં, કારણ કે એડજસ્ટમેન્ટ એમાં આપેલું છે. ડિસ્કાઉન્ટ ડેબિટ હોય એ આપણો એક્સપેન્સીસ કહેવાય, 18 નંબરમાં આવશે. બિલ્સ રિસીવેબલ 11 નંબરમાં આવશે. એન્ડ મોટર કાર 7 નંબરમાં આવે. ઇટ ઇઝ અવર ફિક્સ એસેટ્સ ટેન્જિબલ. આનો પણ એક ફોટોગ્રાફ હું તમને મોકલાવી આપીશ. નેક્સ્ટ ક્રેડિટ સાઇડ જે રિઝર્વ શબ્દ લખેલો છે એનો આગળનો પોર્શન હતો બેડ ડેપ રિઝર્વ, જે 18 નંબરમાં આવશે. નંબર બરાબર. 30,000નો ફિગર છે, કદાચ ન દેખાતું હોય તો 30,000. નેક્સ્ટ ડિબેન્ચર, ખબર જ છે બધાને હવે 3 નંબરમાં આવે છે ડિબેન્ચર. પ્રોવિડન્ટ ફંડ એની કોઈ નોટ નથી, પણ બેલેન્સ શીટમાં 2nd નંબરનો જે પોઈન્ટ છે બેલેન્સ શીટમાં એમાં સી નામનો પોઈન્ટ હશે. બરાબર. બેલેન્સ શીટમાં સેકન્ડમાં 2C કરીને પોઈન્ટ હશે, એની અંદર આવશે પ્રોવિડન્ટ ફંડ, જેને આપણે લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ એવું નામ આપેલું છે. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. બેલેન્સ શીટની અંદર તમે જોશો ને 2nd નંબરનો પોઈન્ટ, એમાં A, B ને C છે, જેમાં એમાં છે લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સ, બીમાં છે અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ અને સીમાં છે લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. એમાં આવશે પ્રોવિડન્ટ ફંડ. નેક્સ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોવિઝન આવશે 6 નંબરમાં. ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોવિઝન આવશે 6 નંબર. અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આ ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 2 નંબરમાં આવશે. ડન. આટલું યાદ રાખવાનું છે તમારે, નામ કે કઈ એન્ટ્રી કયા ટાઇટલમાં જાય છે. હવે ડેબિટ સાઇડ જોઈએ તો ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ છે, જે તમારું આ વર્ષનું ડિવિડન્ડ ડિસાઇડ થાય. બરાબર. એમાંથી તમારે ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ છે એ માઇનસ કરવાનો થાય, કારણ કે ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ 78,000 આપ્યા છે, એ તમે ડેબિટ સાઇડ લખ્યા છે, એનો મતલબ તમારું આ વર્ષનું જે ડિવિડન્ડ ફાઇનલ થાય એ સિવાયનું જ આપણે પે કરવાનું રહેશે. બરાબર. તો આ વર્ષે આપણે ડિવિડન્ડ આપશું ઇક્વિટી શેર ઉપર, જેટલું ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ છે એટલું જ તમારે ફાઇનલ ડિવિડન્ડ પણ આપવું પડે.
કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન ન હોય તો યાદ રાખજો, જેટલું ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ હોય એવી જ બીજી બે ઇફેક્ટ આપવાની. હું અહીંયા લખી દઉં છું ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ માટે. ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડની તમારે એક ઇફેક્ટ આપવાની 2 નંબરમાં અને બીજું જશે 6 નંબરમાં. બરાબર, તમારે કમ્પલસરી ડિવિડન્ડ દેવું જ પડે. જો તમે ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડ આપો તો તમારે ફાઇનલ ડિવિડન્ડ પણ કમ્પલસરી આપવું પડે છે. એટલે ઇન્ટિરિયમ ડિવિડન્ડની બે ઇફેક્ટ જશે, એક 2 નંબરમાં અને એક 6 નંબરમાં, અને રૂપીઝ આવશે 78,000. જે અહીંયા લખેલા છે એટલા જ રૂપીઝ આવશે, કદાચ ન દેખાતું હોય તો 78,000. નેક્સ્ટ, પ્રિન્ટિંગ એન્ડ સ્ટેશનરી 18 નંબરમાં આવશે. એક્સપેન્ડિચર કહેવાય. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ડીમાં આવશે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં. ગુડ્સ રિટર્ન, આ જે ગુડ્સ રિટર્ન છે એ સેલ્સ રિટર્ન કહેવાય. એટલે સેલ્સમાંથી માઇનસ થાય. સેલ્સ એટલે રોમન 1, બરાબર, સેલ્સ એટલે રોમન 1માંથી માઇનસ થાય. બેડ ડેબ્ટ્સ 18 નંબરમાં જશે. મેં તમને જે સ્ટેટમેન્ટ શીખવાડ્યું હમણાં એવું તમારે સ્ટેટમેન્ટ ડ્રો કરવાનું થાય. કોલ્સ ઇન એરિયર્સ 1 નંબરમાં આવશે અને શેરમાંથી માઇનસ થશે. ઇક્વિટી શેર 24 લેખ આપેલા છે, એમાંથી 30,000 કોલ્સ ઇન એરિયર્સ તમારે માઇનસ કરવાના થશે. વેજીસ 16 નંબરમાં આવે, એમ્પ્લોય બેનિફિટવાળા પોઈન્ટમાં, અને એને ટીક કરી લેવાનું, એના પર એડજસ્ટમેન્ટ છે. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 18 નંબરમાં આવશે. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. ડિરેક્ટર ફીસ એ પણ 18 નંબરમાં જ આવશે. સેલરી 16 નંબરમાં આવશે એમ્પ્લોય બેનિફિટમાં. કેશ બેલેન્સ 12 નંબરમાં આવે. ઇન્કમ ટેક્સ પેઇડ 18 નંબરમાં જાય. એક્સપેન્ડિચર પેઇડ કર્યો કે ભાઈ. કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ એ 16 નંબરમાં જશે એમ્પ્લોય બેનિફિટમાં. ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ડીમાં આવે, અને હંમેશા ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ હોય ને હોય જ, એટલે અહીંયા સ્ટાર કરી લેવાનો. અને એનું ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ આપણે ચેક કરીએ તો ડિબેન્ચર અહીંયા છે, જો સામેના દેખાય છે 5%, 4,80,000. તો 4,80,000ના 5% કરો એટલે 24,000 થાય. એ 24,000માંથી ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ 24,000 થાય, જેમાંથી તમે અહીંયા પે કરેલા છે 18,000, એ માઇનસ કરો તો હજી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે 6,000. અને આની ઇફેક્ટ તમારે આપવાની થાય 6,000ની. પહેલાં ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ડીમાં ઇનરમાં લખવાના 18,000, પછી પાછા લખવાના ડીમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ 6,000, અને બીજી ઇફેક્ટ જાય 5માં. એટલે 6,000ની બે ઇફેક્ટ આવશે, એક ડીમાં અને એક 5માં. જે મેં રાઉન્ડ કરેલું છે 6,000ની બે ઇફેક્ટ આવશે. ડીમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ કરીને પ્લસ કરવાના, ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ 18,000માં, અને બીજી ઇફેક્ટ 5 નંબરમાં જશે. સ્ટેશનરી સ્ટોક આવશે 10 નંબરમાં ઇન્વેન્ટરીઝમાં, અને ગુડવિલ જશે 8 નંબરમાં. તો અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થશે. આ પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે એન્ટ્રી કરી દો તો પણ આરામથી 10 to 15 માર્ક્સ તમને મળી જશે. અને જેટલા એડજસ્ટમેન્ટ ફાવે એ પ્રમાણે કરવાનું. જેટલો સમ સાચો એટલા વધારે માર્ક્સ મળશે. આનો પણ એક ફોટોગ્રાફ લઈ જે તમને મોકલી આપીશ, જેથી કરીને તમે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. એક ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા ડિરેક્ટર ફીસ છે, જો ધ્યાનથી, એ 18 નંબરમાં આવે, પણ જો ડિરેક્ટર રેમ્યુનરેશન કહે તો એ 16 નંબરમાં આવશે. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, આજે હોમવર્કમાં
તમને 2 ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરવા આપું છું. આમ તો તમારે ટોટલ 3 ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. એક મેં એક્સપ્લેન કર્યો એ કરવાનો છે, અને પહેલાંના લેક્ચરમાં ઇલ્યુસ્ટ્રેશન 3 હોમવર્કમાં આપી દીધો છે મેં તમને. આજે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 4 આપું છું. પેજ નંબર 41 ઉપર છે. એમાં આન્સર જોઈને ન ટ્રાય કરતા, નહીંતર ગોટે ચડી જશો. તમને મેં જેટલા શિડ્યુલ કીધા છે, જેટલી નોટ કીધી છે એ ડ્રો કરવાની. પછી તમારે બુકની અંદર ક્વેશ્ચન હોય એમાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ નંબર ડિસાઇડ કરી લેવાના. જો તમને નોટ નંબર ડિસાઇડ કરવામાં મુશ્કેલી થાય તો મેં તમને જે લેક્ચર શીખડાવ્યો હતો લેક્ચર નંબર 5 એ જોવાનો રહેશે. અને બીજો સમ હોમવર્કમાં આપું છું ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 5. બંને ઇલ્યુસ્ટ્રેશન જ આપું છું, 4 અને 5. આ આજે તમારે ટ્રાય કરવાની છે. એટલે પ્રેક્ટિસ કરશો, જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એમ તમને યાદ રહેશે. આ ચેપ્ટરમાં યાદ રાખવું હોય તો તમારે મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. એટલે તમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરી લેજો, બરાબર. આ તમારું હોમવર્ક છે. અહીં આપણે લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.